गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अज आप अपने +2 की किताब दे विच जिहड़ी कविता है सेकेंड ताज महल अज आपां वो करांगे जिहड़ी कि प्रोफैसर मोहन सिंह उन्हां दी लिखी हुई है। पहलां आपां प्रोफैसर मोहन सिंह जी के जीवन बारे जानकारी लैंदे आ। तो कवि है जिहड़े प्रोफैसर मोहन सिंह उन्हां दा जन्म 20 अक्तूबर 1905 ईस्वी नूं होया। उन्हां दा पिंड जिहड़ा सी वो मरदान सीगा, सूबा सरहंद जिहड़ा अजकल पाकिस्तान दे विच है। इन्हां दे माता का नाम श्रीमती भागवंती जी और पिता का नाम जोत सिंह जी सीगा। इन्हां दा जिहड़ा जद्दी पिंड सी बेटा वो पिंड धम्याल सीगा। 1922 ईस्वी विच इन्हां ने मैट्रिक कीती है जिहड़ी कि पहली पोजीशन दे विच इन्हां ने पास कीती है। उस तो बाद इन्हां ने एक अध्यापक के तौर के उत्ते अपना काम है जिहड़ा यानी कि जिहड़ा कारज इन्हां ने वो करना शुरू किया है। 1933 ईस्वी विच इन्हां ने ओरिएंटल कॉलेज दे विच लाहौर तो MA फारसी की प्रीख्या यूनीवर्सिटी विच पहले स्थान पर रह के पास की सी। फिर उस तो बाद यह खालसा कॉलेज दे विच अमृतसर दे विच इन्हां ने लैक्चरार की नौकरी की है। इत्थे इन्हां दी मुलाकात बेटा प्रसिद्ध जिहड़े लेखक होए ने प्रोफैसर तेजा सिंह जी ते प्रोफैसर संत सिंह सेखो जी इन्हां दे नाल हुई है। 1939 ईस्वी दे विच प्रोफैसर मोहन सिंह जी जिहड़े सीगे उन्होंने नैशनल कॉलेज लाहौर विखे एक प्रिंसीपल के तौर पर इन्हां दी नियुक्ति हुई सी ते इत्थे ही इन्हां ने 5 दरिया नां दी मासिक पत्रिका शुरू की सीगी। जिहड़ी मासिक पत्रिका हुंदी है वो इन्हां ने शुरू की सी। फिर इन्हां ने अपने अध्यापक का जिहड़ा कारज जिहड़े ये अध्यापन के तौर पर काम करते सीगे कि अध्यापक के तौर पर नौकरी करते सी इन्हां ने उन्हां नूं विच छड्ड दित्ता सी क्योंकि इन्हां ने जदों मासिक पत्रिका का काम करना शुरू कर दिता सी तो इन्हां ने अध्यापक की नौकरी छड्डती। फिर इन्हां ने हिंद पब्लिकेशनस उस दे विच इन्हां ने अपना काम शुरू कर दिता, प्रकाशन का काम करना शुरू कर दिता सी। ये सी बेटा इन्हां दी जानकारी। उस तो बाद इन्हां दीयां रचनावां ते जान्ने आ कि इन्हां ने अपनी लाइफ दे विच बहुत सारियां रचनावां कीतियां ने, बहुत सारियां कवितावां लिखियां हैं, बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं और कहानियाँ लिखी हैं। जिन्हां विचों इन्हां दीयां प्रसिद्ध जिहड़े काव्य संग्रह सी उन्हां विचों सावें पत्तर, कुसुंबड़ा, अधवाटे, कच सच, वड्डा मेला, आवाज़ां और महाकाव्य जिहड़े सी वो सीगे एशिया दा चानन, ठीक है, नानकाणी। यह सी कहानी संग्रह विचों निक्की निक्की वाशना। ये इन्हां दे महान कहानी संग्रह सीगे। उस वक्त जिहड़ी अपनी पंजाबी लाजमी पंजाबी कहानी है जिहड़ी लाजमी पंजाबी की जिहड़ी बुक है उस दे विच जिहड़ी अपनी कविता छपी हुई है वो हैगी है ताज महल। ताज महल इन्हां दी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चर्चित कविता है जिन्हां नूं बहुत मान सन्मान मिलिया है। तो इस कविता दे विच कवि ने आपां नूं ताज महल की सुंदरता बयान की है। ताज महल की सुंदरता नूं बयान किया होया 2 हिस्सों दे विच। पहले हिस्से दे विच कवि ने आपां नूं इस कविता दे विच ताज महल की सुंदरता नूं पेश किया है और दूसरे हिस्से विच कवि ने आपां नूं ऐसी एक झांकी नूं पेश किया है जिसने ताज महल नूं उसारिया है, जिन्हां ने उसारिया मीनस बनाया है, उन्हां मजदूर ते मजदूरनियां दी दर्दनाक दास्तां नूं बयान किया है। तो हुण आपां इस कविता नूं आपां शुरू करते हैं। तो इस कविता दे विच कवि आपां नूं की कह रहा है वो मैं तुहानूं दसदी हां। सब तो पहले बंद दे विच कवि आपां नूं की कह रहा है। कवि कह रहा है कि दुध चिट्टियां रंगदार मरमरा दे गल घत के बाहीं, सोहल पतलियां चन्न दियां रिश्मा सुतियां बेपरवाही, बिरछां बूटियां दे परछावें नशियां नाल गूड़दे, घाह दे सोहल सीनियां उत्ते स्वाद स्वाद हो उंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा औखे शब्द भी आ रहे हैं। हुण औखे शब्द मैं नाल तुहानूं दस्सी जा रही हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ने कहा है कि ताज महल की सुंदरता बयान की है पहले हिस्से दे विच। तो सुंदरता बयान करदा होया कवि आपां नूं की कह रहा है
कि रात का दृश पेश कर रहा है। और रात के दृश के विच वो की कह रहा है, कहता दुੱਧ चिट्टियां रंगदार मरमरा। दुੱਧ चिट्टियां की ताज महल नूं देखिया होएगा तो ताज महल किस तरह का लग रहा आपां नूं, संगमरमर दा चिट्टा, संगमरमर दा चिट्टा ताज महल है। कहता दुੱਧ चिट्टियां रंगदार मरमरा, मरमरा की चिट्टा पत्थर है जिहड़ा लग्या होया। कहता दे गल घत के बाही सोहल पतलियां चन्न दियां रिश्मा। चन्न दियां रिश्मा मीनस जिहड़ियां चन्न दियां किरनां आ रही हैं, चन्न दी जिहड़ी रोशनी आ रही है। सुत्तियां बेपरवाही, उस चन्न दियां रिश्मा दे विच, चन्न दियां किरनां दे विच जिहड़ा ताज महल है ਉਹ बिल्कुल बेपरवाह हो के की हो रहा, सुत्ता पिया है। बिरछां बूटियां दे परछावें नशिਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜਦੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਹੋ ਉਂਗੇ। ਉਂਗੇ ਮੀਨਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੋਂਕੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੋਂਕੇ। ਉਂਗੇ ਮੀਨਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੋਂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਛ ਤੇ ਬੂਟੇ, ਬਿਰਛ ਮੀਨਸ ਰੁੱਖ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੂਟੇ। ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਇਆ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਨ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜਦੇ, ਗੂੜਦੇ ਮੀਨਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ। ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਟਾਹਣਾ ਗਲ ਵੇਲਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਲੱਗ ਵੇਲਾਂ ਗਲ ਕਲੀਆਂ, ਲੱਗ ਕਲੀਆਂ ਗਲ ਗੰਧਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਵਲੇਵੇਂ ਵਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ, ਨੀਂਦ ਵਿਗੁੱਤੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ, ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ, ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਚੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਲੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਟਾਹਣਾ ਗਲ ਵੇਲਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਹਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੱਗ ਟਾਹਣਾ ਗਲ ਵੇਲਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਟਾਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੱਗ ਵੇਲਾਂ ਗਲ ਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੱਗ ਕਲੀਆਂ ਗਲ ਗੰਧਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਧਾਂ, ਗੰਧਾਂ ਮੀਨਸ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟਾਹਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਈਆਂ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨੀਂਦ ਵਲੇਵੇਂ ਵਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਂਦ ਨੇ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨੀਂਦ ਵਿਗੁੱਤੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਵਿਗੁੱਤੀ ਵੀ, ਨੀਂਦ ਵਿਗੁੱਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਨੀਂਦ ਵਿਗੁੱਤੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਂਦ ਵਿਗੁੱਤੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਨੀਂਦ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ।
ਜਾਨੋ ਜਮਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਐਪਰ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵੰਨੀ ਨੱਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸਦੀ ਵੱਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਮਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚਲਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਨੋ ਜਮਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨੋ ਜਮਨਾ, ਜਾਨੋ ਮੀਨਸ ਸਮਝੋ, ਜਾਨੋ ਜਮਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਮਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਨ ਮੀਨਸ ਲੁਕਾਣਾ, ਜਾਨੋ ਜਮਨਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਪਰ ਦੂਰ ਸਾਗਰਾਂ ਵੰਨੀ ਨੱਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗੀ। ਐਪਰ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ, ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੱਸਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਨੱਸਣ ਮੀਨਸ ਭੱਜਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰ ਉਸਦੀ ਵੱਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸਦੀ ਟੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਐਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਮੀਨਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ। ਸੁੱਤੇ ਐਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੌਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਪੇੜ, ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਾਂ, ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਂਗ ਚਿਰਾਗਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਗ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰਾਗ ਜਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੰਬਦ ਦਿਆਂ ਉਭਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਤਾਈਆਂ ਅਲਸਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ ਪਈ, ਗੁੰਬਦ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਰਛ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਨਦੀ ਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਲਸਾਈਆਂ, ਮਸਤਾਈਆਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਸਾਈਆਂ, ਆਲਸਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸ ਗੁੰਬਦ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਤਹਿਰਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ, ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗੁੰਬਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ। ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀਆਂ,
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਸਬ ਹੁਨਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੂ ਲੂ ਪਿਆ ਸਹਿਲਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੂ ਲੂ, ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਤ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਆਂਡਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਸ ਤੇ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਆਂਡਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ। ਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਆਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੰਬਦ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਆਂਡਾ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ, ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਜਾਂ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਸ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕੂਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੜ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਗਿਆ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਹਿ ਗਏ। ਚੱਕੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਦੁਰਮਟ ਤੇਸੇ, ਬੱਜੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਰਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਹੀਆਂ ਦੁਰਮਟ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਵਗਾਰਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਰਮਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਕਣ ਅਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਛਲਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਦ ਸੀਗੇ। ਬੋਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੋਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੇਟ। ਬੋਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗਾਟੇ, ਤੁੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਲੰਬੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁੱਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗਾਟੇ, ਗਾਟੇ ਮੀਨਸ ਗਰਦਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ, ਤੁੱਕੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੋਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਐਨ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਪੇਟ, ਐਸੇ ਪੇਟ ਸੀ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਸੀ, ਗਾਟੇ ਸੀ। ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੈਰ ਬਿਆਈਆਂ ਪਾਟੇ, ਬਿਆਈਆਂ ਮੀਨਸ ਅੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
किस तरह की झांकी पेश की है कवि ने इत्थे भी किस तरह के मजदूर ते मजदूरियां दे हत्थ सी, किस तरह के पेट सी, किस तरह के उन्होंने गर्दनां सी और किस तरह के उन्होंने हत्थ और पैर सीगे। फिर उस तो बाद अगे की कह रहा कवि, कवि कह रहा है कहता फिर भी काम करावन वाले मार मार के फंटा। फिर भी उत्थों जिहड़े मुगल लोग सीगे उन्होंने उन्होंने लोगों तो फिर भी जिहड़ा ताज महल का काम करवाया है वो किस तरह काम करवाया है कि फिर भी काम करावन वाले मार मार के फांटा। फांटा मीनस छटियाँ मार मार के, सोटियाँ छोटियाँ जिहड़ियां बरीक बरीक सोटियाँ होंदियां वो उन्हां दे पिट्ठां उत्ते मार मार के उन्हां तो उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया है। मासूमां दे पिंडियां उत्ते चढ़ी जान सलांटा। सलांटा मीनस लाशा निशान, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾੜੀ ਜਾਨ ਸਲਾਂਟਾ ਮੀਨਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਸਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ, नाल पीड़ दे कलवल होके रूह मेरी कुलवाई। नाल पीड़ दे मतलब मेरे मन दे अंदर ऐसी कलवल, कलवल मीन्स बेचैन हो गया मैं, जो पीड़ मेरी नाल पीड़ दे कलवल होके रूह मेरी कुरलाई। रूह मेरी कुरलाई मीन्स मतलब मेरा भी मन जड़ा सीगा वो दर्द दे नाल भर गया। ਜਦੋਂ मैं इस तरह का दृश्य देखा तो मैं भी बेचैन हो गया, तो मेरी भी जी रूह सी वो भी मतलब कुरलान लग गई, मतलब मैं भी दर्द के नाल भर गया, मैनू भी घबराहट होनी शुरू हो गई इस तरह की चीज़ देख के। फिर कहना उस तो बाद कह रहा है कि वो हुस्न है सचमुच जां उंज ही छलावा। फिर अगों प्रश्न कर रहा है, सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा है, कहता कि ये हुसन है भी ताज महल है जिहड़ा ये सुंदरता की सचमुच की कोई सुंदरता है या यह कोई छलावा है। छलावा मीनस धोखा है। ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗਾਲ ਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।